Okay, now 2D array. Two-dimensional array are used to store tabular data in the form of rows and columns. For example, to store 5 students' marks in 3 tests, we may use a tabular arrangement of marks in 5 rows and 3 columns, as given in figure 9.8. In mathematics, we call it as a matrix of 5 rows and 3 columns where each element contain marks. તો આપણે અહીંયા એક એવો એરે લઈએ જેમાં 5 સ્ટુડન્ટ્સના 3 સબ્જેક્ટના માર્ક્સ સ્ટોર થશે, રાઈટ? See, in Java, 2D array can be declared using array name and 2 pairs of square brackets. See, સિંગલ ડાયમેન્શન એરેમાં એક જ બ્રેકેટ આવતા હતા, સ્ક્વેર બ્રેકેટ. 2 ડાયમેન્શન એરેમાં 2 ટાઈમ્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટ આવશે. To specify the size of 2 dimensions, that is rows and column respectively, first square bracket contains row numbers, second square bracket contains column number. For example, following statement declares and create an array named marks to store 5 students multiplied by 3 subjects equal to 15 integer value in a continuous memory location. See, if you want to declare array, this is the syntax: int space name of array is marks, and here 2 times square bracket are there, that means 2 dimension array is there, is equal to new આપો એટલે memory allocate થશે. Then int data type 5, first dimension is the row number and second dimension is the column number. So 5 row and 3 columns, 5 into 3 15. As integer data type, one integer value occupies 4 byte memory. That means we are going to store 15 value. That means 15 into 4, that is 60 byte occupy the memory. See, here the logical view of array element is a table of 5 rows and 3 columns. But physically they are stored in a memory using continuous memory location for 15 integer, that is 60 byte. Java does not support multi-dimensional array directly. To create 2D array, we have to create an array of array. There is no limit on number of dimension. In marks 5, 3, it creates 1D array of 5 elements. And each element is a 1D array object of 3 integers. See, here you can place this square bracket before the name of array. એટલે આવી રીતના પણ આપી શકો, int space 2 times square brackets marks, એવું પણ આપી શકાય. See, અહીંયા તમને બતાવ્યું છે કેવી રીતના internal store થશે. Here the name of reference variable is marks, right? This is the marks 0, marks 1, marks 2, marks 3, marks 4. Declaration and initialization of 2D array is very similar to the 1D array except the number of dimensions. In 2D array, each row is considered as the 1D array element. Thus, like 1D array initialization, each row is initialized by enclosing its element in a pair of curly braces separated by comma. Maybe ask in exam. To initialize 2D array, all these initialized rows are to be enclosed in a curly braces, separated them by a comma. Like 1D array, 2D array can be declared in various way. એ આપણે આ પ્રોગ્રામ જોઈએ પહેલા, how to access 2D array elements, એ બહુ જ અગત્યનું છે, એ આપણે અહીંયા સમજીએ. સી, અત્યારે જેટલો પોર્શન મેં એક્સેલમાં સિલેક્ટ કર્યો આ, એની અંદર તમે જોઈ શકો છો there are 5 students and 3 ટેસ્ટના માર્ક્સ છે અથવા 3 સબ્જેક્ટના માર્ક્સ છે, assume that. So we are going to store this value only 15 marks, right? Now એને આપણે સમજીએ તો જો આ જે પોર્શન છે, માની લો માર્ક્સ નામનો એરે ડિક્લેર કર્યો. એરે is a one kind of object in Java.
તો આ મેમરી જે ન્યૂ ઓપરેટર આવશે તો 60 બાઇટ આપણા કેસમાં ઇન્ટીજરની 15 વેલ્યુ સ્ટોર કરવા જઈ રહ્યા તો આનું કોઈ એડ્રેસ છે, માની લો એ એડ્રેસ છે 0xbb. એ કોને એસાઇન થઈ ગયું? માર્ક્સ નામના વેરિયેબલને, રેફરન્સ વેરિયેબલ બન્યું માર્ક્સ. તો માર્ક્સમાં એકચ્યુઅલી આ ડેટા સ્ટોર થયેલા નથી, પણ આ ડેટા જ્યાં સ્ટોર થયેલા છે એનું એડ્રેસ માર્ક્સમાં સ્ટોર થયું 0xbb. ઓકે, હવે હાઉ આ માર્ક્સને, આ જે ડેટાના એલિમેન્ટ છે કેવી રીતના એક્સેસ થશે? તો હિયર ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રો. ફર્સ્ટ રો નો ઇન્ડેક્સ નંબર ઓલવેઝ એરેમાં 0 થી સ્ટાર્ટ થાય એવું આપણે જોઈ ગયા. ધીસ ઇઝ સેકન્ડ રો એટલે એનો રો નંબર 1. ધીસ ઇઝ થર્ડ રો નંબર 2. ફોર્થ રો નંબર 3, ઇન્ડેક્સ નંબર 3, એન્ડ ફિફ્થ રો ઇન્ડેક્સ નંબર 4. 0 to 4 એટલે 5 રો થઈ ગઈ. એવી રીતના કોલમની વાત કરીએ તો આ ફર્સ્ટ કોલમ એનો ઇન્ડેક્સ નંબર 0 આવશે, સેકન્ડ કોલમ એનો ઇન્ડેક્સ નંબર 1, થર્ડ કોલમ એનો ઇન્ડેક્સ નંબર 2. Now suppose I want to access this element. પહેલો એલિમેન્ટ મારે એક્સેસ કરવો છે 50 વેલ્યુ. How we can access this element? So what is the name of this array? That is marks. હવે 2 ડાયમેન્શન એરે છે એટલે બે સ્ક્વેર બ્રેકેટ આવશે. તો ફર્સ્ટમાં રો નંબર લખવાના. 50 નો રો નંબર કયો? 0, અને કોલમ નંબર પણ કયો? 0. તો સપોઝ તમારા 50 વેલ્યુ એક્સેસ કરવી હોય તો આવી રીતના લખાય. જો અહીંયા અત્યારે હું સિલેક્ટ કરું છું માર્ક્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 0. if you want to access this value 60, તો માર્ક્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં રો નંબર તો સેમ જ છે 0, પણ કોલમ નંબર બદલાઈ ગયો, that is 1. તો if you want to access 60 value, then marks square bracket 0 square bracket 1. ચલો અને 70 ને એક્સેસ કરવા હોય તો marks square bracket 0 square bracket કોલમ નંબર બદલાયો 2. if you want to access 35, then marks, હવે રો નંબર બદલાઈ ગયો, see marks square bracket 1 square bracket 0. if you want to access 30, then marks square bracket 1 square bracket 1. if you want to access this 50, then mark square bracket 1 square bracket 2. if you want to access this 70 value, then mark square bracket 2 square bracket 0. if you want to access this value 75, then mark square bracket row number, that is 2, then column number, that is 1. so marks square bracket 2 square bracket 1. if you want to access this 80 value, then marks square bracket 2 another square bracket 2. if you want to access this 80 value, then mark square bracket 3, this is row number, and square bracket 0, that is column number. if you want to access 85, then mark square bracket 3 square bracket 1. if you want to access this value 90, then mark square bracket 3 square bracket 2. if you want to access this value 40, then mark square bracket 4 square bracket 0. if you want to access this value, then mark square bracket 4 square bracket 1. if you want to access this value 55, then mark square bracket 4 square bracket 2. સ્ટુડન્ટ્સ આ ખ્યાલ આવશે? આ ખ્યાલ આવ્યો બેટા કેવી રીતના એક્સેસ કરવાનું? હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, Yes, sir. ખ્યાલ આવી ગયો બેટા? જો આ મગજમાં નહીં ગયું તો 2D એરે નો આગળ જો હું પ્રોગ્રામ બતાવીશ ને એક પણ નહીં ખબર પડે. ઇન્ટરસેક્શન લેવાનું. સપોઝ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સેસ 90 વેલ્યુ, તો પહેલું એરે નું નામ છે માર્ક્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટ 90 કઈ રો માં છે તો કયા ઇન્ડેક્સ નંબરની 3, એટલે પહેલા સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં રો નંબર આવે, that is 3, અને બીજા સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં કોલમ નંબર આવે 0 1 2, થર્ડ કોલમ એટલે સેકન્ડ નંબરનો ઇન્ડેક્સ નંબર, એટલે માર્ક્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટ 3 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 2. જો કોઈ ના ખબર પડે તો મેં અહીં કોઓર્ડિનેટ લખી જ દીધા છે અહીં કેવી રીતના એક્સેસ કરવાના આ બધા. સપોઝ 50 એક્સેસ કરું તો માર્ક્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટ 4 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 1. ઓકે, તો હવે આપણે આ પ્રોગ્રામ જોઈએ. જો આ પ્રોગ્રામમાં તો જ ખબર પડશે પહેલો તો આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો હશે, હાઉ ટુ ફેચ એલિમેન્ટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એક્સેસ એલિમેન્ટ કયા કયા કોઓર્ડિનેટ જોશે. તો સિમ્પલ પહેલા તો નેમ ઓફ એરે લખો, ધેટ ઇઝ ઇન અવર કેસ ઇટ ઇઝ માર્ક્સ. પછી પહેલા સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં ઇન્ડેક્સ નંબર રો નો આવે અને બીજા સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં ઇન્ડેક્સ નંબર કોલમ નો આવે.
બસ ધેટ્સ ઇટ. આટલો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો તો બધા પ્રોગ્રામ 2D એરે ના ખ્યાલ આવશે. તો આપણે સેકન્ડ ડાયમેન્શન એરે નો પહેલો એક પ્રોગ્રામ જોવા જઈ રહ્યા છે. Here they have declared 5 array. 5 એરે ડિક્લેર કરેલા છે લોકોએ. સી આમાં પણ એક જ ક્લાસ છે, ક્લાસનું નામ છે array2d, એટલે ફાઇલને જ્યારે સેવ કરીશું ફાઇલનું નામ આવશે array2d.java. આ પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરવામાં ટૂલ્સમાં જઈને કમ્પાઇલ આપી દીધું એટલે તમે અહીં જોઈ શકો છો એક્ઝિટ કોડ 0 આવી ગયું છે. ધેટ મીન્સ અવર પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલ કમ્પાઇલ થઈ ગયો છે અને બાઇટ કોડ જનરેટ થઈ ગયો. હવે આ બાઇટ કોડ જનરેટ થયો એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે મેં ટૂલ્સમાં જઈને ગો આપેલું છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો આપણા પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ આવી ગયું છે. સી આટલું આઉટપુટ છે આપણા પ્રોગ્રામનું. Here we have declared 5 array. જો પહેલો એરે ડિક્લેર કરવામાં બાય 2 લાઇન્સ નો યુઝ કર્યો છે. int સ્પેસ marks1 સ્ક્વેર બ્રેકેટ એટલે આપણને તરત ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ આ 2 ટાઈમ સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે એટલે 2 ડાયમેન્શન એરે છે. then marks1 equal to new. જ્યારે ન્યુ ઓપરેટર આવશે તો કમ્પ્યુટર અને એની સાઈઝ આપી દીધી જો 5 રો અને 3 કોલમ એટલે 5 into 3 15 એલિમેન્ટ સ્ટોર કરવા જઈ રહ્યા છે અને ઇન્ટીજર એક ઇન્ટીજર 4 બાઇટ્સ ઓક્યુપાય કરે તો 15 એલિમેન્ટ 16 બાઇટની જગ્યા જોશે એટલે marks1 નામનો જે વેરિયેબલ બનશે એ કેટલી જગ્યા ઓક્યુપાય કરશે તો 60 બાઇટ. એ 60 બાઇટ તમે જોઈ શકો છો. માની લો અહીં જગ્યા રોકાઈ, હજી 00 નથી આવ્યા, અહીં જગ્યા રોકાઈ, એ જગ્યાનું 60 બાઇટની એક જગ્યા ઓક્યુપાય થઈ, એનું એડ્રેસ હતું 0xF1. એ એડ્રેસ કયા વેરિયેબલને અસાઇન થઈ ગયું તો marks1 નામના વેરિયેબલને. તો marks1 માં શું છે આ જે ડેટા સ્ટોર થયેલા છે એ નથી, પણ જ્યાં ડેટા સ્ટોર થયેલા છે એનું મેમરી નું એડ્રેસ marks1 માં છે. ઓકે, અને આ દરેક એલિમેન્ટ આપણે પ્રીવિયસલી જોઈ ગયા 1D એરે માં 00 વેલ્યુ થી ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જાય. ઇન્ટીજર ની બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 00 હતી તો બધા જ 15 એલિમેન્ટ 0 વેલ્યુ થી ઇનિશિયલાઇઝ થઈ ગયા. આ કયા લાઈન થી થયું? આ બે લાઈન થી થયું. આ જ વસ્તુ એ લોકોએ સિંગલ લાઈન થી કર્યું. જો બીજો એક એરે ડિક્લેર કર્યો marks2 નામનો, એમાં ન્યુ int 53 એ પણ સેમ 60 બાઇટ જગ્યા રોકશે અને એમાં કોઈ વેલ્યુ આપીને ઇનિશિયલાઇઝ નથી થયો એટલે બધી જ વેલ્યુ 00 થી ઇનિશિયલાઇઝ થઈ ગયો. તો એક જગ્યા રોકાઈ 60 બાઇટ ની, એનું એડ્રેસ હતું 0xF2, એ અસાઇન થઈ ગયું marks2 ને ઓલ એલિમેન્ટ્સ ઇનિશિયલાઇઝ બાય 0 વેલ્યુ. ત્રીજો એક એરે બનાવ્યો સેમ એનો એ જ છે, ચેન્જીસ શું કર્યો છે તો marks2 માં સ્ક્વેર બ્રેકેટ પાછળ લખ્યા હતા આપણે જોઈ ગયા, વેરિયેબલ નેમ ની આગળ પણ તમે લખી શકો એવું પ્રીવિયસલી જોઈ ગયા આપણે 1D એરે માં. તો અહીંયા સિસ્ટમ થોડી બદલી છે. પહેલામાં બ્રેકેટ પાછળ કર્યા હતા, આમાં બ્રેકેટ આગળ કર્યા છે. ત્રીજો એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો એરે ટાઈપનો marks3. એ પણ 2 ડાયમેન્શન એરે છે બીકોઝ 2 ટાઈમ્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે. એ પણ 5/3 એટલે 60 બાઇટ જગ્યા રોકશે. એ પણ 0 વેલ્યુ થી ઇનિશિયલાઇઝ થઈ ગયો. જો તો અહીંયા 60 બાઇટ ની એક જગ્યા રોકાઈ, એ જગ્યાનું એડ્રેસ હતું 0xF3, એ અસાઇન થયું marks3 માં and all element is initialized by 0. then ચોથો એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યું, એ પણ 2 ડાયમેન્શન એરે છે બીકોઝ 2 ટાઈપ્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે. અહીંયા વેલ્યુ આપીને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યો છે. સી 2 ડાયમેન્શન એરે ઇઝ a array of 1D array. હમણાં જ આપણે એવું સ્ટેટમેન્ટ જોઈ ગયા. તો અહીં જુઓ આ કર્લી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટિંગ છે, આ એન્ડિંગ છે. ઇન બિટવીન કેટલા એલિમેન્ટ છે તો પહેલી રો ના ડેટા થયા 5 6 7. એ પણ તમે ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. covered by curly braces and separated by comma. પહેલી રો ના ડેટા છે 50 60 70. અહીં તમે જોઈ શકો છો 50 60 70. બીજી રો ના ડેટા છે 35 30 50. અહીં તમે જોઈ શકો છો 35 30 50. ત્રીજી રો ના ડેટા છે 70 75 80. અહીં તમે જોઈ શકો છો 70 75 80. ફોર્થ રો ના ડેટા છે 80 85 90. અહીં તમે જોઈ શકો છો 80 85 90. ફિફ્થ રો ના ડેટા છે 50 50 55. અહીં તમે જોઈ શકો છો 50 50 55. તો અહીં 0 નહીં પણ આપણે જે વેલ્યુ આપી એનાથી ઇનિશિયલાઇઝ કર્યું, એનું એડ્રેસ હતું 0xF4, એ અસાઇન થયું marks4 માં. એવી રીતના એક પાંચમો એરે ટાઈપ
ટુ ડાયમેન્શન એરે ડિક્લેર કર્યો છે માર્ક્સ 5 ના એમાં આ વેલ્યુથી ઇનિશિયલાઇઝ કર્યો, જે અહીંયા આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધો છે. એનું એડ્રેસ આપણે બતાવ્યું છે એક્ઝામ્પલ તરીકે 0xF5 અને અસાઇન ટુ માર્ક્સ 5. ઓકે, હવે હમણાં જે પ્રીવિયસલી આપણે જોઈ ગયા, સપોઝ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સેસ ધીસ વેલ્યુ, અત્યારે મેં સિલેક્ટ કરી 75, એ વેલ્યુ મારે એક્સેસ કરવી છે. તો બટ નેચરલ કેવી રીતના એક્સેસ કરીશું? તો પહેલું આ એરેનું નામ શું છે? માર્ક્સ 4. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લખીએ માર્ક્સ 4, પછી સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં મારે આ વેલ્યુ એક્સેસ કરવી 75, તો એનો રો નંબર કયો આવશે? પહેલી રો 0, બીજી રો 1 અને ત્રીજી રો 2. તો આ ત્રીજી રો માં ડેટા આવ્યો છે એટલે એનો રો નંબર આવશે ઇન્ડેક્સ નંબર 2 કોલમ રો નો. એવી રીતના કોલમ નો કયો આવશે? તો પહેલી જે કોલમ છે 0 કહેવાય, બીજી કોલમ કઈ કહેવાય? 2. તો એ પણ શું આવશે? 2. તો તમારે જો આ 75 એક્સેસ કરવા હોય તો કેવી રીતના આવશે? તો એરે નું નામ માર્ક્સ 4 સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં રો નંબર, અહીં રો નંબર મેં 2 લીધો. કેમ? કારણ કે આ ફર્સ્ટ રો 0, આ સેકન્ડ રો 1 અને આ થર્ડ રો 2. તો આ ઇન્ટરસેક્શન થયું. તો થર્ડ રો ધેટ ઇઝ સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ. અને એવી રીતના ફર્સ્ટ કોલમની 0 નંબર, સેકન્ડ કોલમનો 1, એટલે અહીંયા 1 આવશે, 2 નહીં. શું આવશે? તો 1. Is it clear students? ખ્યાલ આવ્યો બેટા? આ 0 કોલમ, Yes, sir. આ ફર્સ્ટ કોલમ અને આ સેકન્ડ કોલમ. હવે વન ડાયમેન્શન એરેમાં સિંગલ લૂપ યુઝ થાય ડેટા એક્સેસ કરવા. ટુ ડાયમેન્શન એરેમાં નેસ્ટેડ લૂપ આવશે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફેચ ડેટા, એમાં આપણે આ જે પહેલું રો નું જે છે એ આઉટર લૂપ લઈશું અને ઇનર રો આપણે ઇનર લૂપ છે એમાં આપણે વેલ્યુ એક્સેસ કરીશું કોલમની. તો ચલો હવે આ પ્રોગ્રામ સમજીએ આપણે કે આઉટપુટ કેવી રીતના આવ્યું. તો પહેલું અહીંથી સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ, પ્રિન્ટ એલએન નથી, પ્રિન્ટ જ છે એટલે આ મેસેજ પ્રિન્ટ થયો 2D એરે માર્ક્સ 1 કોલોન. તમે અહીં જોઈ શકો છો 2D એરે માર્ક્સ 1 કોલોન, આટલું પ્રિન્ટ થયું. પછી આ બેકસ્લેશ એન છે, જુઓ આ બેકસ્લેશ એન ને લીધે કર્સર અહીં નીચે આવી ગયું. હજી 0 પ્રિન્ટ નથી થયા, કર્સર નીચે આવી ગયું. હવે ડિસ્પ્લે નામની મેથડ કોલ કરી, જુઓ એમાં શું અહીંથી આપણે મોકલ્યું તો માર્ક્સ 1. માર્ક્સ 1 એટલે કયું થયું? માર્ક્સ 1. એમાં કયું એડ્રેસ છે? 0xF1, એ આપણે પાસ કર્યું. તો સામે કેચ કરવા 2 ડાયમેન્શન એરે હોવો જોઈએ. તો અહીંથી ડિસ્પ્લે નામની મેથડ કોલ થઈ છે. તો અહીં ડિસ્પ્લે નામની આ મેથડ છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ઇન્ટીજર ટાઈપનો 2 ડાયમેન્શન એરે કેચ કરવા તૈયાર છે, ARR નામનો. એનો મતલબ ARR માં શું આવશે? આવું એડ્રેસ 0xF1. એનો મતલબ આ ડેટા એક્સેસ કરવા માર્ક્સ 1 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 લખતા હતા એની જગ્યાએ ARR સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 પણ લખી શકશો, because marks 1 અને ARR both refer to the same location, that is 0xF1, right? Now ત્યાર પછી બીજું શું મોકલ્યું છે આપણે જુઓ ડિસ્પ્લે નામની મેથડમાં, તો રો નંબર મોકલ્યો છે 5, કે 5 રો ઇઝ ધેર, અને કેટલા એલિમેન્ટ છે એ પણ મોકલ્યા છે, કોલમ 3. તો આ જે પહેલો વેરિયેબલ પહેલી વેલ્યુ છે 5 will be stored here rows નામના વેરિયેબલમાં, અને સેકન્ડ 3 will be stored here calls નામના વેરિયેબલમાં. અને ત્યાર પછી અહીં આ લૂપની મદદથી આ વસ્તુ પ્રિન્ટ થઈ, આ 0 0 0. હવે આ જ વસ્તુ માર્ક્સ 1 માટે પણ થશે, પછી માર્ક્સ 2 માટે આ પ્રિન્ટ થઈ, માર્ક્સ 3 માટે આ પ્રિન્ટ થશે, માર્ક્સ 4 માટે આ અહીં પ્રિન્ટ થયું, અને માર્ક્સ 5 માટે પણ ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ થઈ એનાથી આ પ્રિન્ટ થયું. હવે પાંચે પાંચ એરેમાં એકની એક જ વસ્તુ છે એટલે હું તમને ગમે તે એક લઈ લઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ, એ જ વસ્તુ પાંચે પાંચ એરે માટે થઈ. આપણે ચલો આ માર્ક્સ 4 માટેનું સમજીએ કે ડિસ્પ્લે મેથડ કેવી રીતના વર્ક કરશે. તો માર્ક્સ 3 સુધી પ્રિન્ટ થઈ ગયા. ચલો હવે માર્ક્સ 4 માટે અહીંયા આવ્યું સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ 2D એરે માર્ક્સ 4, એટલે અહીંયા પ્રિન્ટ થયું 2D એરે માર્ક્સ 4. આટલું પ્રિન્ટ કરીને કર્સર અહીં નીચે આવી ગયું ડ્યુ ટુ બેકસ્લેશ એન.
હવે અહીંયા જો ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ થઈ, અહીંયા આપણે માર્ક્સ 4 ને મોકલ્યો. માર્ક્સ 4 ઇઝ અ 2 ડાયમેન્શન એરે. તો એનું એડ્રેસ કયું છે માર્ક્સ 4 નું? 0xF4. એ કોને મળ્યું? તો અહીં ARY ને મળ્યું. એટલે જે વસ્તુ તમે માર્ક્સ 4 સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં રો ની વેલ્યુ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં કોલમ ની વેલ્યુ આપીને એક્સેસ કરતા હતા, એ જ વસ્તુ હવે ARR સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં રો ની વેલ્યુ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં કોલમ ની વેલ્યુ આપીને ફેચ એક્સેસ કરી શકશો. ઓકે, હવે શું પાસ કર્યું? અહીં રો તરીકે 5 અને કોલમ તરીકે 3. તો અહીંયા રોઝ નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ 5 થશે અને કોલ્સ નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ 3 થશે. તો અહીંયા આપણે બે વેરિયેબલ ડિક્લેર બીજા કરી દઈએ. રોઝ એની વેલ્યુ થઈ 5 અને બીજો કોલ્સ એની વેલ્યુ થઈ 3. ચલો અહીં લઈ લઈએ. રોઝ ની વેલ્યુ 5 અને કોલ્સ ની વેલ્યુ 3. તો આપણી પાસે બે વેરિયેબલ આવી ગયા. રોઝ ની વેલ્યુ છે 5, કોલ્સ ની વેલ્યુ છે 3. ઓકે, હવે આપણે અહીં લૂપમાં આવ્યા. જો ફોર int I equal to 0. તો અહીંયા આટલો પોર્શન જોશો ને તો આટલો પોર્શન લૂપનો જુઓ. તો લૂપની અંદર લૂપ છે, નેસ્ટેડ લૂપ છે. પહેલી ફોર લૂપ છે આ, એ આઉટર લૂપ છે, રો ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરવા માટે લીધી છે. અને આ ઇનર લૂપ છે જે કોલમની વેલ્યુ ચેન્જ કરશે. તમે જો અહીં એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીં જોશો, અહીં તો જુઓ, આની વાત કરો તો રો ની વેલ્યુ સેમ રહે છે. જો 0 0 0 ત્રણેયમાં જુઓ, પહેલા ડાયમેન્શનની વેલ્યુ જુઓ 0 0 0. બદલાય છે શું? કોલમની વેલ્યુ પહેલા 0 હતી, પછી 1 થઈ, પછી 2 થઈ. તો એ ઇનર વેલ્યુ લેશે કોલમની, અને આઉટર વેલ્યુ છે આઉટર લૂપ લેશે રો ની વેલ્યુ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ int I equal to 0. તો I નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ 0 થી ઇનિશિયલાઇઝ થયું. then I less than row. what is the value of I here? 0. 0 less than row એટલે 0 less than 5. રોઝ નામના વેરિયેબલમાં 5 છે, તો 0 less than 5. કન્ડિશન ટ્રુ થઈ. ટ્રુ થાય તો ક્યાં જાય? લૂપની અંદર. એટલે કે અહીં આવ્યું, લૂપની અંદર ફરી લૂપ છે. જુઓ, ફરી એક વેરિયેબલ ડિક્લેર થયો j equal to 0. તો j નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ હવે થઈ 0. ઓકે, નાઉ j less than cols. what is the value of j here? 0. j ની વેલ્યુ 0. 0 less than cols. cols માં 3 છે, તો 0 less than 3. તો કન્ડિશન કેવી થઈ? ટ્રુ થઈ. ટ્રુ થાય તો લૂપની અંદર, એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. system.out.print પ્રિન્ટ કર. શું પ્રિન્ટ કર? તો ARR I ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. j ની પણ વેલ્યુ કેટલી છે? 0. એટલે કમાન્ડ શું થયો? ARR સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 0. સી બેવની વેલ્યુ 0 છે I ને, એટલે આ વેલ્યુ થઈ. આની પણ 0 અને આની પણ 0. ચલો અહીંયા સમજાવું. આની વાત કરીએ તો આપણે શું થયું? આની પણ 0, આની પણ 0. એટલે કઈ વેલ્યુ થઈ? આ 50 વેલ્યુ થઈ. એ 50 વેલ્યુ અહીં પ્રિન્ટ થઈ. જો થઈ પ્રિન્ટ. પ્રિન્ટ ln નથી એટલે કર્સર નીચે નથી આવવાનું. સી પ્રિન્ટ આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ વેલ્યુ, ધીસ ઇઝ ધ કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર પ્લસ, અને પછી છે \t એટલે ટેબ કી છૂટી. એટલે આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ 50 વેલ્યુ કર્સર અહીં 60 જે છે 60 ના 6 પર આવીને ઉભું રહ્યું. હજી 60 પ્રિન્ટ થયા નથી. ઓકે, આટલું પ્રિન્ટ થયા પછી ક્યાં જાય? તો એક્સપ્રેશન 3 પર જશે. j પ્લસ પ્લસ એટલે જેમાં એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. એટલે જેની વેલ્યુ જે 0 છે એ 0 પ્લસ 1, જેની વેલ્યુ થશે 1. નાઉ ફરી એક્સપ્રેશન 2 પર આવશે. j લેસ ધેન કોલ્સ, જેમાં અત્યારે 1 છે, 1 લેસ ધેન કોલ્સ, કોલ્સમાં 3 છે, 1 લેસ ધેન 3. કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ફરી લૂપની અંદર આવ્યું. system.out.print શું પ્રિન્ટ કર? I ની અને j ના કોઓર્ડિનેટ. I ની વેલ્યુ અત્યારે કેટલી છે? 0 ની 0 જ છે. સી
અને જે ની વેલ્યુ 1 થયું એટલે એરે ઓફ 0 1. તો જો એરે ઓફ 0 1 that is આ વેલ્યુ થઈ સી 0 અને 1 સી આ એરે ઓફ 0 1 એટલે 60. તો તમે જોઈ શકો છો 60 વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ ડ્યુ ટુ ટેપ કર્સર અહીંયા આવીને ઊભું રહ્યું. ઓકે ફરી બાજુ ઉપર ગયું આનું કામ પતી ગયું. હવે એક્સપ્રેશન 3 પર ગયું જે પ્લસ પ્લસ એટલે જે ની અંદર એકનો વધારો કરો તો એકનો વધારો કરો જેની અંદર 1 છે 1 પ્લસ 1 નાઉ જે becomes 2. I ની વેલ્યુ સેમ હજી એની જ છે સી 0 ની 0 જ છે. ઓકે ફરી j less than calls what is the present value of j 2 2 less than 3 calls ની વેલ્યુ તો કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ફરી લૂપ ની અંદર આવ્યું એરે ઓફ i ની વેલ્યુ સ્ટીલ હજી 0 જ છે અને j ની વેલ્યુ 2 એટલે 0 2 એટલે આ પોઝિશન થઈ 0 2 એટલે સી 0 2 એરે ઓફ 0 2 એટલે આ પોઝિશન 70. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો 70 વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ બેકસ્લેશ ટી એટલે કર્સર અહીં આવ્યું અત્યારે બ્લિંક થાય છે ત્યાં આવ્યું ટેપ પર. ફરી જેમાં એક્સપ્રેશન 3 પર ગયું જે પ્લસ પ્લસ એટલે જેમાં એકનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું તો હિયર જેની વેલ્યુ હતી 2 2 પ્લસ 1 જે becomes 3 જેની વેલ્યુ હવે 3 થઈ. i ની વેલ્યુ સેમ 0 ની 0 જ છે હજી. ત્યારબાદ એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યું જેની વેલ્યુ 3 થઈ 3 લેસ ધેન કોલ્સ માં 3 છે એટલે 3 લેસ ધેન 3 તો હવે કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ. તો અત્યારે આપણે આ ઇનર લૂપમાં છે કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ એટલે ઇનર લૂપની બહાર આયા એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ પર આયા. સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએન શું પ્રિન્ટ કર તો કશું જ નહીં બ્લેન્ક પણ પ્રિન્ટ એલએન છે એટલે કર્સર નીચે આવી જાય તો આપણું કર્સર જે 70 પછી ટેપ છોડીને બ્લિંક થાય ત્યાં હતું એની જગ્યાએ કર્સર અહીં નીચે આવી ગયું અહીંયા 3 પગાર હજી 35 પ્રિન્ટ થયા નથી. હવે આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું એટલે આઉટર લૂપના એક્સપ્રેશન 3 પર કંટ્રોલ જશે i પ્લસ પ્લસ એટલે હવે i માં એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કર તો i ની વેલ્યુ કેટલી છે અત્યારે 0 એમાં એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કર એટલે 0 વત્તા 1 એટલે i ની વેલ્યુ હવે થઈ ગઈ 1 રાઈટ. ત્યાર પછી ત્યાંથી એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યું i ની વેલ્યુ અત્યારે 1 છે 1 લેસ ધેન રોઝ રો માં 5 વેલ્યુ છે સી તો 1 લેસ ધેન 5 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું આઉટર લૂપ માંથી હવે ઇનર લૂપ માં આવ્યું કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ઇનર લૂપ ફરી ચાલુ થઈ int j equal to 0 એટલે j ની વેલ્યુ હવે નવેસરથી પાછી કેટલી થઈ ગઈ 0 થઈ ગઈ નવેસરથી વેરિયેબલ ડિક્લેર થયો અને ઇનિશિયલાઇઝ થયો. now j less than calls what is the present value of j 0 0 less than 3 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું system dot out dot println array of now i ની વેલ્યુ હવે તમે જુઓ 1 થઈ ગયેલી છે એટલે બીજી લાઈન થઈ આ બીજી લાઈન થઈ આ જીઓમી લાઈન હતી અત્યારે આ સિલેક્ટ કરવું જોઈએ આ બીજી લાઈન થઈ 1 એટલે તો i ની વેલ્યુ 1 છે અને j ની 0 એટલે પહેલો કોઓર્ડિનેટ થયો ને 1 અને 0 સી આ પહેલો કોઓર્ડિનેટ 35 ઇન્ડેક્સ 1 અને 0 જુઓ એટલે આ 35 વેલ્યુ અહીંયા પ્રિન્ટ થઈ. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ 35 વેલ્યુ કર્સર અહીંયા ગતું રહ્યું ડ્યુ ટુ બેકસ્લેશ ટી ઓપ્શન રાઈટ. ફરી અહીંયાથી ગયું જે પ્લસ પ્લસ એટલે જેમાં એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું હવે જે ની વેલ્યુ 0 હતી એની જગ્યાએ જે ની વેલ્યુ થઈ ગઈ 1. અગેન એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યું અહીંયા કે જે લેસ ધેન કોલ્સ જેની વેલ્યુ છે 1 1 લેસ ધેન કોલ્સ ની વેલ્યુ 3 છે 1 લેસ ધેન 3 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ફરી આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. હવે i અને j ના કોઓર્ડિનેટ પ્રિન્ટ કરો i અને j ના કોઓર્ડિનેટ 1 1 1 1 એટલે કયું પોર્શન થયો આ 1 અને i 1 એટલે 30 વેલ્યુ અહીં પ્રિન્ટ થઈ. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ ટેબ ને લીધે કર્સર અહીં આવી ગયું ફરી ઉપર ગયું j પ્લસ પ્લસ જેમાં એકનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું નાઉ j becomes 1 plus 1 j becomes 2 રાઈટ.
અગેન પોઇન્ટર અહીંયા આવ્યું, 2 લેસ ધેન કોલ્સ, 2 લેસ ધેન 3 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું. સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએન આઈ અને જે ના કોઓર્ડિનેટ પ્રિન્ટ કરો. આઈ અને જે માં શું છે, આઈ માં 1 અને 2. 1 એટલે આ લાઈન અને 2 એટલે આ 50 વેલ્યુ એ પ્રિન્ટ થશે. 50 વેલ્યુ આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ કર્સર અહીંયા આવી જશે એક ટેપ છોડીને. ફરી જે ની અંદર ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે, જે પ્લસ પ્લસ, તો જેની વેલ્યુ કેટલી છે અત્યારે 2 છે. 2 પ્લસ 1 તો જેની વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ હવે 3. ફરી કંટ્રોલ એક્સપ્રેશન ટ્રુ પર આવ્યો. 3 લેસ ધેન 3 કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ. ફોલ્સ થઈ એટલે લૂપ ની બહાર, પણ અત્યારે આપણે ઇનર લૂપ માં છે એટલે ઇનર લૂપ ની બહાર નીકળ્યું એટલે અહીંયા સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએન કશું બી પ્રિન્ટ કર્યા વગર બ્લેન્ક લાઈન પ્રિન્ટ કરે એટલે અહીંથી કંટ્રોલ જે ટેબ પર હતો એ નવી લાઈનમાં આવી ગયો. અહીંથી પાછું ગયું આઉટર લૂપમાં આઈ પ્લસ પ્લસ એટલે આઈ ની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ. આઈ ની વેલ્યુ 1 પ્લસ 1 એટલે આઈ ની વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ 2. એટલે હવે જુઓ આ જ પ્રમાણે આગળ વધશે. રો બદલાઈ ગઈ. ફરી જેની વેલ્યુ 0 થી સ્ટાર્ટ થશે એટલે હવે શું થશે 2 0 2 1 2 2 એટલે આ ત્રણ વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે. એ ત્રણ વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે ત્યાર પછી જેની વેલ્યુ 3 થશે એટલે કન્ડિશન ફોલ્સ થશે એટલે આઉટ ઇનર લૂપ માંથી બહાર નીકળશે. કર્સર નીચેની લાઈનમાં આવી જશે. ફરી પાછું આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે એટલે આઈ ની વેલ્યુ 2 + 1 કેટલી થઈ જશે 3. ફરી 3 લેસ ધેન રોઝ એટલે 3 લેસ ધેન 5 કન્ડિશન ટ્રુ થશે એટલે પાછી ઇનર લૂપમાં આવશે. ફરી ઇનર લૂપમાં જેની વેલ્યુ 0 થી ઇનિશિયલાઇઝ થશે એટલે હવે કેવી રીતના કોઓર્ડિનેટ થશે તો પહેલા 0 3 0 3 1 3 2. ફરી જેની વેલ્યુ 3 થશે એટલે 3 લેસ ધેન 3 કન્ડિશન ફોલ્સ થશે એટલે ફરી પાછું આઉટર લૂપમાં જશે. આઉટર લૂપમાં આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે 3 + 1 આઈ ની વેલ્યુ હવે થઈ જશે 4. ત્યાર પછી 4 લેસ ધેન રોઝ 4 લેસ ધેન રોઝ સી એટલે કન્ડિશન ટ્રુ થઈ. 4 લેસ ધેન 5 એટલે લૂપ ની અંદર આવશે. ફરી જેની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે 0. હવે 0 લેસ ધેન કોલ્સ એટલે 0 લેસ ધેન 3 કન્ડિશન ટ્રુ થશે એટલે પહેલો આર્ગ્યુમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે. આઈ ની વેલ્યુ 4 ને જે ની વેલ્યુ 0 એટલે 4 0 4 1 4 2. ફરી પાછી જે ની વેલ્યુ હવે થઈ જશે 2 + 1 3 એટલે ફરી અહીંયા આવશે 3 લેસ ધેન 3 એટલે કન્ડિશન ફોલ્સ થશે એટલે કંટ્રોલ લૂપ ની બહાર જશે. સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએન એટલે આફ્ટર પ્રિન્ટ 55 પ્રિન્ટ કરીને કર્સર અહીં નીચે આવી જશે. રાઈટ. ફરી ઉપર ગયું આઈ પ્લસ પ્લસ આઈ ની વેલ્યુ હતી 4 4 + 1 એટલે આઈ ની વેલ્યુ થઈ ગઈ હવે 5. ફરી અહીં કંટ્રોલ આવ્યો 5 લેસ ધેન 5 એટલે આપણું લૂપ ટર્મિનેટ થયું. આઉટર લૂપ જ ટર્મિનેટ થયું જો 5 લેસ ધેન 5. તો અહીંયા આ લૂપ ની બહાર તો કશું સ્ટેટમેન્ટ છે જ નહીં એટલે અહીંથી કંટ્રોલ પાછો ક્યાં ગતો રહ્યો જ્યાંથી ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ થઈ હતી. આ લાઈન નું કામ પતી ગયું. આ લાઈને આખું આ બધા જ આર્ગ્યુમેન્ટ પ્રિન્ટ કર્યા. ત્યાર પછી ફરી સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએન 2D એરે માર્ક્સ 5 એટલે ફરી આ ટાઇટલ પ્રિન્ટ થયું 2D એરે માર્ક્સ. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ કર્સર મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ લાઇન ડ્યુ ટુ \n. ફરી પાછી ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ થઈ. આ ટાઈમે કયો એરે પાસ કર્યો માર્ક્સ 5 આવો એરે પાસ કર્યો તો એના આર્ગ્યુમેન્ટ પ્રિન્ટ થયા. જો આની અંદર ખ્યાલ આવી ગયો સ્ટુડન્ટ્સ કે કન્ફ્યુઝન બેટા? પ્રોગ્રામ ખ્યાલ આવ્યો બેટા કેવી રીતના કોઓર્ડિનેટ પ્રિન્ટ થાય છે? Yes, sir. Okay. Now see in Java 2D array is considered as an array of 1D array. So rows of 2D array can have variable number of columns. Figure 9.12 shows how to use 2D array of character to store 5 names of computer programming language. ચલો હવે આ પ્રોગ્રામ સમજીએ. 2D એરે શું છે તો એરે ઓફ 1D એરે. તો તમે એલિમેન્ટ જુદા જુદા હોઈ શકે. એક એવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અહીંયા એ લોકોએ એક નેમ્સ નામનો એરે બનાવ્યો. જુઓ
કેવો એરે છે તો એની ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટર, એટલે સિંગલ કેરેક્ટર સ્ટોર કરવાનું એટ અ ટાઈમ. તો એને એ લોકોએ વેલ્યુ આપીને ઇનિશિયલાઇઝ કરાવી દીધો. જો આ પહેલો જે 1D એરે થયો ને એમાં JAVA એવું લખેલું છે. બીજો 1D એરેમાં એક જ એલિમેન્ટ છે, જો C એકલો જ. ત્રીજા એલિમેન્ટમાં 3 એલિમેન્ટ છે, જો ત્રીજા 1D એરેમાં C++. આ બધી કમ્પ્યુટરની લેંગ્વેજના નામ છે. તમે પહેલી લેંગ્વેજ અત્યારે શીખી રહ્યા છો જાવા, એવી રીતના 10મા ધોરણમાં C લેંગ્વેજ શીખી ગયા. એવી રીતના બીજી જાવા જેવી જ UPS લેંગ્વેજ આવે C++. બેઝિક નામની પણ એક લેંગ્વેજ છે જેમાં પણ કમ્પ્યુટરમાં પ્રોગ્રામિંગ થાય. બીજી એક પાસ્કલ નામની પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે જેની અંદર પણ કમ્પ્યુટરની અંદર પ્રોગ્રામિંગ થાય છે, રાઈટ. તો અહીંયા એ લોકોએ 5 1D એરે લીધા. જો દરેકની સાઈઝ જુદી જુદી છે. પહેલા 1D એરેમાં 4 એલિમેન્ટ છે. સેકન્ડ નંબરનો જે 1D એરે છે એમાં એક જ એલિમેન્ટ છે. ત્રીજા નંબરનો 1D એરે છે એમાં 3 એલિમેન્ટ સાથે. ચોથા નંબરનો જે 1D એરે છે એમાં 5 એલિમેન્ટ છે. અને લાસ્ટ જે 1D એરે છે એમાં ટોટલ 6 એલિમેન્ટ છે. સી each name is stored in a different rows and all names have different number of characters. Thus, each row is of different size. Size of each row can be known using length property. એરેમાં લેન્થને પ્રોપર્ટી કહેવાય. એનું કામ શું? તો આપણે પહેલા પણ જોઈ ગયા, નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ રિટર્ન કરતું હતું, એરેની સાઇઝ રિટર્ન કરે. Now figure 9.13 shows how to use 2D array with varying column size. Here we have used length property to get the number of element in 1D array. 1D એરેમાં 1 dimension એરેમાં તમે length property નો યુઝ કરો તો એ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ રિટર્ન કરે. જ્યારે 2 dimension એરેમાં તમે length property યુઝ કરો તો એ નંબર ઓફ રોઝ રિટર્ન કરશે. બી રિમેમ્બર ફોર એક્ઝામ, મે બી આસ્ક ઇન એક્ઝામ. ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું. 1 dimension એરે હોય એમાં લેન્થ ની પ્રોપર્ટી નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ રિટર્ન કરશે. જ્યારે 2 dimension એરે હોય એમાં લેન્થ પ્રોપર્ટી નંબર ઓફ ફર્સ્ટ ડાયમેન્શનમાં શું હોય? મેં હમણાં જ કહ્યું, રોઝ હોય, એટલે નંબર્સ ઓફ રો રિટર્ન કરશે. See, for 2D array it returns number of rows. For 1D array it returns number of columns in a specified row element. Remember that for 2D array number of element is considered as a number of rows and each row is a 1D array. In short, length property used with only array name returns the size of its first dimension. ચલો આ એક પ્રોગ્રામ જોઈએ આપણે. આની અંદર પણ એક જ છે, array 2D char. ચલો એ આપણે જોઈએ. We are going to close this file, clear the output, open the file array 2D char. See, I am going to compile this program. આ પણ પહેલાની જેમ જ ડેટા ફેચ થશે, તમે અહીં જોઈ શકો છો. ઓકે, exit code 0 and tools ની અંદર જઈને go. ઓકે, તો આપણે સમજીએ આવું આઉટપુટ આવે છે કેવી રીતના આવે છે.
see here only one class is there. See class array 2d char, એટલે આપણે આ ફાઇલનું નામ array2dchar.java રાખ્યું છે. આપણે કમ્પાઇલ કર્યું એટલે બાઇટ કોડ બની ગયો અને એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ટૂલ્સમાં જઈને ગો આપ્યું. here they have declared one array. the name of array is names. અહીંથી જ આપણને ખબર પડી જશે 2 ડાયમેન્શન એરે છે બીકોઝ 2 ટાઈમ્સ સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે. એની ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટર છે એટલે સિંગલ કેરેક્ટર સ્ટોર થાય, નંબર નહીં. હવે આની અંદર તમે જુઓ એને આ ફર્સ્ટ રો ના ડેટા છે JAVA, તો અહીંયા મેં લખી દીધું જો ફર્સ્ટ રો JAVA, 4 એલિમેન્ટ્સ આર ધેર રાઈટ. બીજી રો છે એમાં એક જ એલિમેન્ટ છે જો C, અને કેરેક્ટર છે ને એટલે આજુબાજુ સિંગલ કોટ આવે, તો અહીંયા જુઓ સિંગલ કેરેક્ટર છે C. ત્યાર પછી in third 1D array there is 3 characters C++, અહીંયા જો C++. fourth having 5 characters BASIC, basic BASIC. and last line last 1D array having 6 characters PASCAL, Pascal. This is a computer language name PASCAL, Pascal. okay તો આ જે જગ્યા રોકાઈ આ જગ્યાને કેટલી જગ્યા રોકાઈ હશે તો જો કોઈને ખબર હોય તો કેરેક્ટર ઓક્યુપાઈડ 2 બાઇટ્સ, 2 બાઇટ જગ્યા રોકે કેરેક્ટર મેમરીમાં. તો અહીંયા આપણે ટોટલ કેટલા કેરેક્ટર સ્ટોર થયા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 એલિમેન્ટ સ્ટોર કર્યા છે કેરેક્ટર. એક કેરેક્ટર એલિમેન્ટ 2 બાઇટ્સ એટલે 90 એટલે 38 બાઇટની એક જગ્યા રોકાઈ. એ જગ્યાનું માની લો એડ્રેસ હતું 0xAA, એ કોને એસાઇન થઈ ગયું નેમ્સને રાઈટ. હવે આને એક્સેસ કરવું હોય તો કેવી રીતના એક્સેસ થશે નેમ સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0, અને એક્સેસ કરવું હોય તો નેમ સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 1, અને એક્સેસ કરવું હોય તો નેમ સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 2, અને એક્સેસ કરવું હોય તો નેમ સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 સ્ક્વેર બ્રેકેટ 3, અને એક્સેસ કરવું હોય તો નેમ સ્ક્વેર બ્રેકેટ કયા નંબરની રો આવી આ 0 આ 1 આ 2 આ 3 અને આ 4 નંબરની રો. માની લો આને એક્સેસ કરવું છે તો 4 નંબરની રો એટલે નેમ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 4. હવે બીજામાં શું આવશે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં તો આ ફર્સ્ટ કોલમ, આ સેકન્ડ કોલમ અને આ થર્ડ કોલમ. સોરી આ 0 ઇન્ડેક્સ, આ 1 ઇન્ડેક્સ અને આ 2 ઇન્ડેક્સ. તો અહીં શું આવશે નેમ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 4 અને સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 2. તો યુ કેન એક્સેસ ધીસ એસ કેરેક્ટર રાઈટ. ઓકે તો આવું શેને લીધે થયું તો આટલા પોર્શનથી આને લીધે આવું મેમરીમાં જગ્યા 38 બાઇટ્સની રોકાઈ ગઈ રાઈટ. એનું એડ્રેસ નેમ્સ નામના વેરિયેબલમાં ગતું રહ્યું. નાવ જુઓ system.out.println ખાલી મેસેજ ડિસ્પ્લે કર્યો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન 2D એરે, તો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન 2D એરે પછી કોલોન કર્યું છે. આ કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર છે. જો અહીંયા આ કયા એરેનું નામ લીધું 2D એરેનું નેમ્સ, પછી કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી લીધું, એનો રો નંબર નથી લીધો. જો ડોટ કઈ પ્રોપર્ટી વાપરી લેન્થ, તો મેં હમણાં જ તમને કહ્યું હતું હાઉ મેની રોઝ આર ધેર ઇન ધીસ, તો ફર્સ્ટ રો, સેકન્ડ રો, થર્ડ રો, ફોર્થ રો અને ફિફ્થ રો. તો આ 2 ડાયમેન્શન એરેમાં આ લેન્થ પ્રોપર્ટી નંબર ઓફ રોઝ રિટર્ન કરે તો તમે જોઈ શકો છો 5 આવ્યું કે 5 1D એરે છે તમારા આ 2 ડાયમેન્શન એરેમાં. After printing this due to backslash n cursor move here, અને પ્રિન્ટ એલએન પણ છે જુઓ એટલે કર્સર છે કઈ 5 ના f વગર આવી ગયું રાઈટ. નાઉ system.out.print 5 names stored in 2D array of characters, તો અહીંયા આવ્યું જો 5 names stored in 2D array of characters. ફરી બેકસ્લેશ n છે એટલે કર્સર નીચે આવી. હવે જો અહીંયા એ જ કોઓર્ડિનેટ થી લૂપ ચાલી છે i ને j ની વેલ્યુ લઈને, જો હમણાં જે રીતના એક્સપ્લેન કર્યું ને એ જ રીતના ફોર int i equal to 0 એટલે અહીંયા i નામના વેરિયેબલ, સપોઝ અહીં ઉપર આપણે i નામનો વેરિયેબલ લઈ લઈએ અને અહીંયા j નામનો વેરિયેબલ લઈ લઈએ. આની વેલ્યુ 0
હમણાં જે ની પણ 0 કરશે આપણે અત્યારથી જ લખી દઈએ અને એટલે તમને સમજવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ ના થાય. ચલો i ની વેલ્યુ પણ 0 છે અને j ની i ની વેલ્યુ 0 રાખીએ. ચલો હજી j નું નથી તમને આવવા દે. i equal to 0. now i less than rows. what is the variable, what is the rows? તો અહીંયા સોરી આપણે અહીંયા પહેલા અહીંથી જો ડિસ્પ્લે નામની મેથડ કોલ કરી અહીંયા નેમ્સ, તો નેમ્સ arr માં આવી ગયો. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા 5 સાઇઝ 5 કોને આપી? રોઝ નામના વેરિયેબલને. તો એઝ્યુમ ધેટ અહીં રોઝ નામનો કોઈ વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુ કેટલી છે? 5. રાઈટ, રોઝ નામનો જે વેરિયેબલ છે it has value 5 because 5 value we have transferred here, right? now આ names નામનું જે એડ્રેસ હતું 0x whatever address we have kept here 0xA is assigned to arr variable as well, so we can access arr square bracket 0 square bracket 0, right? તો દરેક એલિમેન્ટ આપણે arr ના સ્ક્વેર બ્રેકેટ નો યુઝ કરીને પણ આપણે એક્સેસ કરી શકીશું. okay, now here int I equal to 0, i નામના વેરિયેબલમાં 0 સ્ટોર થયું. now I less than rows, i ની વેલ્યુ છે 0, 0 i માં વેલ્યુ છે 0, 0 less than 5, તો કન્ડિશન ટ્રુ થઈ. કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે અંદર આવ્યું, અંદર આ પ્રિન્ટ થયું. જો system.out.print rows, એ તો એવું જ પ્રિન્ટ થયું rows. કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર i ની વેલ્યુ અત્યારે 0 છે એટલે અહીં 0 પ્રિન્ટ થઈ. ફરી કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર have, તો અહીં પ્રિન્ટ થયું have. ફરી કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર, જો હવે આ સમજવાનું છે. એરે ઓફ i ડોટ લેન્થ, arr ડોટ i ની વેલ્યુ અત્યારે 0 થઈ, arr ડોટ 0 એટલે આ પોઝિશન થઈ ને, આ પોઝિશન થઈ. તો એ હવે એના એલિમેન્ટ રિટર્ન કરશે બીકોઝ આ 1D એરે થયો. તો એના એલિમેન્ટ કેટલા છે? 1 2 3 અને 4, તો 4 રિટર્ન કરશે આ. તો અહીંયા જો 4 રિટર્ન થયું છે. ફરી કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર કેરેક્ટર એલિમેન્ટ, તો અહીં પ્રિન્ટ થયું કેરેક્ટર એલિમેન્ટ. કર્સર હજી નીચે નથી આવ્યું કારણ કે પ્રિન્ટ છે, પ્રિન્ટ એલન નથી. જો ઓકે, ફરી લૂપ ચાલી ફોર int j equal to 0, તો ફરી j નામના વેરિયેબલ ડિક્લેર થયું, એમાં વેલ્યુ ગઈ 0. now j less than, j માં 0 છે, less than arr i dot length, i ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. 0 ની લેન્થ હમણાં જ આપણે જોઈ કેટલી લેન્થ આવી, પહેલા ફર્સ્ટ ડી એલિમેન્ટ ની 4 છે લેન્થ, એટલે આનો આન્સર આવ્યો 4. તો 0 લેસ ધેન 4 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે અંદર ગયું. system.out.println arr of i ની વેલ્યુ હજી 0 જ છે અને j ની વેલ્યુ પણ 0 છે, એટલે 0 0 એટલે પહેલી પોઝિશન થઈ j. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીં j પ્રિન્ટ થયો. ત્યાર પછી ફરી ઉપર ગયું j પ્લસ પ્લસ એટલે j માં ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું, તો j ની વેલ્યુ 0 ની જગ્યાએ હવે થઈ ગઈ 1, રાઈટ. i ની વેલ્યુ સ્ટીલ 0 જ છે. ફરી અહીંયા આવ્યું j ની વેલ્યુ થઈ 1, 1 લેસ ધેન arr i ડોટ લેન્થ એટલે 4, 1 લેસ ધેન 4 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું. system.out.println i ની વેલ્યુ 0 ને j ની 1, i ની વેલ્યુ 0 ને j ની 1 એટલે આ પોઝિશન થઈ, એટલે જો અહીં a પ્રિન્ટ થયો. એ પ્રિન્ટ થઈને કર્સર જોડે ને જોડે જ છે, નીચે નથી આવ્યું કારણ કે અહીં પ્રિન્ટ છે, જુઓ પ્રિન્ટ એલન નથી. ફરી ઉપર ગયું j પ્લસ પ્લસ એટલે j માં ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું, j ની વેલ્યુ હવે 1 હતી, 1 પ્લસ 1 j ની વેલ્યુ થઈ ગઈ 2, i ની વેલ્યુ હજી 0 જ છે. ફરી અહીંયા આવ્યું 2 લેસ ધેન 4 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું, i ની j ના કોઓર્ડિનેટ પ્રિન્ટ કરો, i ની વેલ્યુ છે 0 અને પેલાના 2, તો આ થયું 0 અને 2 પર v, અહીં v પ્રિન્ટ થઈને કર્સર જોડે આવ્યું. ફરી પાછું ઉપર થયું j પ્લસ પ્લસ એટલે j માં ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું, j માં 2 પ્લસ 1 j ની વેલ્યુ હવે થઈ ગઈ 3, i ની વેલ્યુ સ્ટીલ 0 જ છે હજી. ઓકે, ફરી અહીંયા આવ્યું j લેસ ધેન 4, 3 લેસ ધેન 4 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર ગયું. i અને j ના કોઓર્ડિનેટ કયા છે? તો અહીં 0 અને 3 એટલે આ પોઝિશન થઈ. આ 0 મી રો અને ચોથી કોલમ, 0 થી ચાલુ કરો અને 3 એટલે ચોથી, j a v a એટલે a પ્રિન્ટ થયો. અહીં જુઓ હજી કર્સર નીચે નથી આવ્યું, કર્સર ત્યાંનું ત્યાં છે, એ પ્રિન્ટ કરીને ત્યાં એની જોડે ઊભું રહ્યું. ફરી ઉપર ગયું j પ્લસ પ્લસ, j માં એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો, તો j ની વેલ્યુ 3 હતી એ હવે થઈ ગઈ 4, 3 પ્લસ 1 4, i ની વેલ્યુ સ્ટીલ 0 જ છે. ફરી પાછું અહીંયા આવ્યું j ની વેલ્યુ 4, 4 લેસ ધેન 4 કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ એટલે ઇનર લૂપ ની બહાર ગયું. આ ઇનર લૂપ છે આટલી, એની બહાર ગયું.
એટલે અહીંયા આવ્યું સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલએન. શું પ્રિન્ટ કર? કશું નહીં. પ્રિન્ટ એલએન છે એટલે એ પછી કર્સર હતું અહીં નીચેની લાઈનમાં આવી ગયું. હવે ફરી અહીંથી કંટ્રોલ ગયો આઈ પ્લસ પ્લસ એટલે હવે આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું. આઈ નો 0 હતી એ વેલ્યુ હવે 1 થઈ. હવે એ જ વસ્તુ હવે ફરી 1 લેસ ધેન 5 કન્ડિશન ટ્રુ એટલે ફરી અંદર આવ્યું રોઝ. તો અહીં મેસેજ આવ્યો રોઝ પ્લસ આઈમાં કેટલા વેલ્યુ છે અત્યારે 1. હેવ તો એવું ને એવું પ્રિન્ટ થયું હેવ. કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર એરે ઓફ આઈ. હવે આઈ ની વેલ્યુ અત્યારે કેટલી છે 1. એરે ઓફ 1 એટલે આ બીજી લાઈન થઈ. તો બીજી લાઈનમાં 1D એરેના એલિમેન્ટ રિટર્ન કરતો કેટલો છે? એક જ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1 રિટર્ન થયું કેરેક્ટર એલિમેન્ટ. અને ત્યાર પછી ફરી આ લૂપ ચાલશે. એ શું કરશે? આ એરેના એલિમેન્ટ એ તો એક જ હતો એ પ્રિન્ટ કરશે. ફરી પાછું આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. ફરી પાછા અને આ 3 વાર ઇનર લૂપ 3 વાર ચાલશે અંદરની જેની વેલ્યુ 0 1 2. ફરી પાછું આઈ ની વેલ્યુ ચેન્જ થશે. ફરી ઇનર વેલ્યુ 5 ટાઈમ્સ ચાલશે જેની વેલ્યુ 0 1 2 3 4. ફરી પાછું આઈમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. ફરી જેની વેલ્યુ 0 1 2 3 4 5 6 એ રીતના વર્ક કરશે અને આ કોઓર્ડિનેટ પ્રિન્ટ કરશે. આમાં ખ્યાલ આવ્યો બેટા? આ પ્રોગ્રામમાં ના ખબર પડી સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવ્યો બેટા આ પ્રોગ્રામ? હલો હલો સ્ટુડન્ટ્સ, ના ખબર પડી આમાં? હલો અમન? Yes, sir. ઓકે. નાઉ સી એના પછીનો પ્રોગ્રામ છે સેમ આનો આ જ છે પણ એ લોકોએ અહીંયા ડેટા ટાઈપ બાઇટ લઈ લીધી. જો એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. પ્રોગ્રામ એનો એ જ છે, બીજો કશો ચેન્જ નથી કર્યો. જો બાઇટ એટલે ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ થઈ. હવે તમને એવો ક્વેશ્ચન થશે સર ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ છે અને કેરેક્ટર સ્ટોર કરાય તો થાય? હા થાય. દરેકની આસ્કી વેલ્યુ હોય. પહેલા પણ તમને કહ્યું હતું કેપિટલ એ ની આસ્કી વેલ્યુ 65 થી ચાલુ થાય. કેપિટલ બી 66, કેપિટલ સી 67, કેપિટલ ડી 68. એ રીતના સ્મોલ એ ની આસ્કી વેલ્યુ 97 થી ચાલુ થાય. તો જ્યારે તમે ડેટા ટાઈપ બાઇટ લો અને અંદર આવા કેરેક્ટર લખો તો કમ્પ્યુટર એ આલ્ફાબેટની આસ્કી વેલ્યુ સ્ટોર કરે. તો અહીંયા આઉટપુટમાં જો લેટર્સ પ્રિન્ટ નથી થયા, તમે લેટર સ્ટોર કરાયા છે પણ એ એની આસ્કી વેલ્યુ લઈ લીધી છે. એ આ પ્રોગ્રામ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. તો અહીંયા હું આપણી મીટિંગ એન્ડ કરું છું બેટા. હેવ અ ગુડ ડે.